आया संजय उवाच अथ द्वितीय नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्यात्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवाद नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यकृतिं प्रति भोगेश्वर्यप्रसक्तानान्तयापहृतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्र्यो गुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उतपादे तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विषये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वय्योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्त्वा हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भास् समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयः क्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राह्विनिस्नेहः तत्र प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ततं दृष्ट्वा निवर्तते एततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य उक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् रागद्वेषवियुक्तैस्तो विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मविषयैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनो न विधीयते तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे वहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारस्य शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः प्राज्ञामुक्तिः शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो वन्दे वेदान्तसारथ्यं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सदाहं सम्प्रदायं समाश्रये ಒನ್ನೊಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಭಾಷೆ ಭಾಗ ಏವಂ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ಪ್ರಾಪ್ತಮಪಿ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪೀಠಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದ ಇದಾಯ್ತು ಅತಿಚೇತು ಧಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ನ ಕೇವಲಂ ಸ್ವಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಬರೀ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಕೀರ್ತಿ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ಕೇವಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ವಧರ್ಮಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಕೀರ್ತಿಯ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಐತಿ ನಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ಇನ್ನೂ ಅನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನರ್ಥ ಅಕೀರ್ತಿಂಚಾಪಿ ಭೂತಾನಿ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ ತೇ ವ್ಯಯಾ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚ ಕೀರ್ತಿಃ ಮರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೆ चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते ಅವ್ಯಯಾಂ ಅಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಕೀರ್ತಿ ಶಬ್ದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಯಾಂ ಅಕೀರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತುದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪಕೀರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗಿರುವ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ನೀನು ಅರ್ಜುನ ಅದೇ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಓಡೋದಲ್ಲ ಅನ್ನತಾನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಂಗೆ ಗುವಿಕಲ್ ನಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಂಧೀವಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಸ್ತಾತ್ ತ್ವಚೀವ ಪರಿದಕ್ಷ್ಯತೆ ಶಕ್ತೋಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಭ್ರಮತೀವ ಚ ಮೇ ಮನಃ ವಿಪರೀತಾನಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಪರೀತಾನಿ ಕೇಶವ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಓಡೋದ್ನಲ್ಲ ಅವನೇ ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭೂತಾನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಾಹ ಇತ್ಯವರ್ಥ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಭೂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಭೂತಾನಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಾದ್ರೂ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂತಾನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೇನ ತಮ ವಿಷಯ ಅವ್ಯಯಾಂ ಅಕೀರ್ತಿಂ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ, ತುದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದಾದ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಕೀರ್ತಿಂ ಅಂದ್ರೆ ತುದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಇದು ಅವಮಾನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತನಾದವನಿಗೆ, ಸಂಭಾವಿತನು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತನು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನು, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿದವನು, ಅಂಥವನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಅದು ಮರಣಾದ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮರಣವೇ ಲೇಸು, ಸಾವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಒಂಥರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿ ಅವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕೊಂಡಿರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮರಣವೇ ವಾಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಅಂತ. ಮರಣದ ದುಃಖ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಃಖಕರವಾದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡ. ಗೌರವಾನ್ವಿತನಾಗಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಅರ್ಜುನ ಕೂಡಲೇ 3 ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾದೇವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವನು, ದೇವಾತ ಹಿರಣ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವನು, ಬರೀ ಕಾಡಾಗನು ಒಬ್ಬನೇ ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಯಾ ಕೃಷ್ಣನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ಕೃಪಾ, ಶಲ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ, ಶಲ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಲ್ಯ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ ಅಷ್ಟನೂ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಮೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಗೋವನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ಅವತ್ತಿಂದ್ರು ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ಏನೇನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಇಡೀ ಕೌರವ ಸೇನೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ ಕಡೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಎಂಥ ಎದೆಗಾರ ಬೇಡ, ಎಂಥ ಧೀರೆ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಹೇಳ್ದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಕ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಪಕೀರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಕರವಾದದ್ದು, ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಅದು ಪಡ್ಕೋಬೇಡ ನೀನು. ಅಕೀರ್ತಿಂಚಾಪಿ ಯುದ್ಧೇ ಭೂತಾನಿ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ ತೇ ತವ ಅವ್ಯಯಾಂ ದೀರ್ಘಕಾಲಾಂ. ತೇನ ತವ ಅಂತ ಷಷ್ಠಿ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಚತುರ್ಥಿಲೂ ತೇ ಇದೆ, ತುಭ್ಯಂತೆ ಇವಾಭ್ಯಾಮ, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಷಷ್ಠಿ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು ತವ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ಯಯಾಮಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ, ಬಹಳ ಕೊನೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಸತ್ಯಮೇಲು. ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧೇನ ಸಪ್ತಮಿ ವೈಷಯಿಕ ಸಪ್ತಮಿ, ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ಅಪಕೀರ್ತಿ. ಯುದ್ಧದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ ಅಂತ ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅಪಕೀರ್ತಿ. ಅದು ಯುದ್ಧೇನ ಸಪ್ತಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಪ್ತಮಿ ಭಕ್ತಿ ಅಧಿಕರಣೆ ಸಪ್ತಮಿ, ವೈಷಯಿಕ ಸಪ್ತಮಿ, ನಿಮಿತ್ತಾರ್ಥೆ ಸಪ್ತಮಿ, 3 ಸಹ ಸಪ್ತಮಿ. ಈಗ ವೈಷಯಿಕ ಸಪ್ತಮಿ ಮೋಕ್ಷೇ ಇಚ್ಛಾ ಅಸ್ತಿ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೈಷಯಿಕ ಸಪ್ತಮಿ. ಕಟೆ ಆಸ್ತೆ, ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಧಿಕರಣ ಸಪ್ತಮಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಯುದ್ಧ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಯುದ್ಧ ನಿಮಿತ್ತ ಅರ್ಥ ಸಪ್ತಮಿ. ಯುದ್ಧ ನಿಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಪ್ತಮಿ. ಯುದ್ಧ ನಿಮಿತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಓಡೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ. ಊ ಅನ್ನು ಇಂದಾಗಿ ರಾಮನು ಪ್ರಥಮ, ರಾಮನು ಪ್ರಥಮ, ರಾಮನನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ, ರಾಮನಿಂದ ತೃತೀಯ, ರಾಮನಿಗೆ ಚತುರ್ಥಿ, ರಾಮನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪಂಚಮಿ, ರಾಮನ ಷಷ್ಠಿ ರಾಮನಲ್ಲಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಾಮ, ರಾಮಂ, ರಾಮೇಣ, ರಾಮಾಯ, ರಾಮಾತ್, ರಾಮಸ್ಯ, ರಾಮೇ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇನ್ನನು ಸಪ್ತಮಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನನು ಸಪ್ತಮಿ, ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನು ತೃತೀಯ, ಬೈ ಅನ್ನು ತೃತೀಯ, ಆಫ್ ಅನ್ನು ಷಷ್ಠಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಯುದ್ಧದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅವ್ಯಯವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ. ಬಹಳ ಇವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ವೇಲಾಪುರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಇತ್ಯೇವಮಾದಿಭಿ ಗುಣೈಃ ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಅಕೀರ್ತಿ ಮರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೆ. ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಸದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕರ್ಣ, ನಾನು ಅರ್ಜುನ ನಂಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿಪ್ಪ,
ರಸ ಹೂಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಮಾಡೋ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮಯ ಅವಾಗಿಂದ ಕರ್ಣ ಕೊತೆ ಧರ್ಮ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಣ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ಕತ್ತಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು? ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಗಮನೆ ಅಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಡೋಕೆ, ಅವಾಗ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು? ಆ ಭೀಮ್ ಕೃಷ್ಣ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊಡಿ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಅಂತಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡದನ್ನ ಹೊಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣಂದು ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ, ಅನ್ಯಾಯ ಅದು ಹೊಡೆಯೋದು, ನಾವು ತಪ್ಪು, ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಹಾಗು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡವನು, ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕರ್ಣನಿಗಿಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎತ್ತಾಕಕ್ ಬರದ ಮಾತು. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಅಳುಕಿತ್ತು, ನಾನು ಹೊಡೆಯೋದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ವಾ, ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದು ಅಂತ ನೀನು ಪಾಪ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕ ಕಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ತಾನ. ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಲ್ ಹಿಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಕಟ್ಟ ಅವನು ಇರ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊಡಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಭೀಷ್ಮರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದಾಗ ಸ್ಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ. ಆ ಕಿರೀಟ, ಆ ಕುಂಡಲ, ಆ ಕೇಯೂರ, ಇದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಸೆ ಮುಟ್ಟೋದು, ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಗುಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಆಗ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಸು ಬೇಡ, ಸೋಸು ಬೇಡ ನನ್ನ. ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ಎಂಥ ಗುಣಾಢ್ಯ ಅಂದೆ ಅವನು, ಭಗವಂತನೇ ಕೊಂಡಾಡಿದಾನೆ. ಮಾಶುತ ಸಂಪದಂ ದೇವಿ ಅಭಿಜಾತೋಷಿ ಪಾಂಡವ. ದೇವಿ ಸಂಪತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದೆಯಾ ಕಡೆ ನೀನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೀ ಶೋಕಿಸಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಪಟ್ಟು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಶೂರ. ಈ ರೀತಿ 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಕಣ ಅರ್ಜುನ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದಂತಹ ಏನು ಇತ್ಯೇವ ಮಾಧವಿ, ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಂಭಾವಿತನು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡವನು, ಗೌರವಾನ್ವಿತನು, ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾದವನು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾದಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಮರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು. ಮರಣವಾಸಿ, ಸಾಯೋದಾಸಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಗಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ. ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚ ಅಕೀರ್ತೆಃ ವರಂ ಮರಣಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಅಂತ. ಸಂಭಾವಿತನಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತನಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಎಂಬುದು, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎಂಬುದು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಎಂಬುದು ಅದು ಮರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಮರಣವೇ ಲೇಸು, ಮರಣವೇ ವಾಸಿ. ವರಂ ವರ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ, ವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ, ವರಂ ಉತ್ತಮ ಅಂತ, ವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು. ಮರಣಂ ವರಂ, ಮರಣವೇ ವರವು, ಶ್ರೇಷ್ಠವು, ಲೇಸು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಟ್ಟೆ, ನಂಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ನೆನ್ಕೊಡಿದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಯಾದ್ರಣಾದು ಪರತಂ ಮುಂಸ್ಯಂತೆ ತ್ವಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ ಯೇಷಾಂಚ ತ್ವಂ ಬಹುಮತಃ ಭೂತ್ವಾ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಂ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲಿದೆ, ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರಣಾತ್ ಉಪರತಂ ವಂಸ್ಯಂತೆ ತ್ವಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ ಯೇಷಾಂ ಚ ತ್ವಂ ಬಹುಮತಃ ಭೂತ್ವಾ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಂ. ಮಂಸ್ಯಂತೆ ಯಾವ ಧಾತು? ಆಸ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಆನಗಲ್ಲಿ ಮಂಸ್ಯಂತೆ ಧಾತು ಏನು? ಮಂಸ್ಯಂತೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗದ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮಂಸ್ಯಂತೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ? ಮಂಸ್ಯಂತೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನೋ? ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮನಜ್ಞಾನಿ ಮಂಸ್ಯಂತೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಮನಜ್ಞಾನಿಗೆ ರಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮನ್ಯತೆ, ಮನ್ಯತೆ, ಮನ್ಯಂತೆ, ಮನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೇಪದಲ್ಲಿ ಮಂಸ್ಯತೆ, ಮಂಸ್ಯತೆ, ಮಂಸ್ಯಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮಂಸ್ಯತೆ ಮಂಸ್ಯತೆ ಮಂಸ್ಯಂತೆ ಅಂತ ರಟ್ಟಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರಟ್ ಪ್ರಯೋಗ. 10 ಲಕಾರ ಇದೆ. ಲಟ್ಟು ಲಿಟ್ಟು ಲುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಲೋಟು ಲಂಗು ಇಲಿಮು ಆಶಿಲಿಮು ಲುಂಗು ರಂಗು ಅಂತ 10 ಲಕಾರ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಡ್ ವರ್ತಮಾನ, ಲೇಟ್ ವೇದ, ಭೂತೆ ಲಂಗ್ಲುಂ ಲಿಟಸ್ತಥ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಶು ಅಂತ ರುಂಡೋಟು ಲುಡ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ. 3 ಇದು ಭೂತಕಾಲ. ಲಂಗು ಲುಂಗು ಲೆಟ್ಟು 3 ಭೂತಕಾಲ, ಲುಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ರಂಗು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಒಂದು ವಿಧಿ, ಒಂದು ಆಶೀರ್ಥ. ಲಟ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಲಟ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಲಟ್ ವರ್ತಮಾನ. ರಣಾತ್ ಭಯಾದುಪರತಂ, ಅರ್ಜುನ ಭಯದಿಂದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೋದ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಹೋದ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ಹೋದ? ನೋಡ್ದ ಕರ್ಣಾದಿಗಳನ್ನ, ದಿಗಿಲು ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಭಯಾತ್ ಉಪರತಂ, ಭಯದಿಂದ ಸುಮ್ಮನಾದ. ಉಪರತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪರತ ಧಾತು ಏನೋ ಉಪರತ. ಉಪರ ಮತ್ತೆ ರಮು ಕ್ರೀಡಾಯಾಮ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಉಪೋಪಸರ್ಗ ಸೇರಿದೆ. ಶಾಂತಲಾಗೋದು, ಸುಮ್ಮನಾಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಭಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸುಮ್ಮನಾದ ಇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಹಾರಥ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮಂಸ್ಯಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಡಿಯಾಗಿ ಹೋದ, ಭಯದಿಂದ ಹೋದ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೋದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸತ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾಶ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದಯೆಯಿಂದ ಹೋದ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ನೀನೇನೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಷಾಂ ದುರ್ಯೋಧನಾದೀನಾಂ ಕರ್ಣಾದೀನಾಂ ಬಹುಮತಃ, ಯಾವ ಕರ್ಣಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು, ಮಹಾವೀರ, ಮಹಾಶೂರ, ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬಹುಮತಃ ಬಹಳವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದವನು ಅಂತ. ಬಹು ಮನ್ಯಂತೆಗೆ ಬಹುಮತಃ, ಬಹಳವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವನು. ಅವರಿಗೆ ಲಾಘವಂ ಯಾಸಿಸಿ, ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಇಷ್ಟೇನ ಚೀಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಇದೇ ಅರ್ಜುನ, ನಾವ್ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕಣ್ರಿ. ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಇದ್ದಕ್ ಬಂದ, ಕೃಷ್ಣ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ತಡ್ಕೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಕಣೋ ಅರ್ಜುನ. ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ದು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ದ ಮುಂಚೆ, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ನೋಡು ನಿಂಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ. ಈಗ ನೋಡು ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು, ತುಂಬಾ ಕೀಳಾಗ್ತೀಯ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ, ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ, ಏನು ಹೇಳು ಇವಾಗ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ನಮಗೇನಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ನಮಗೂ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡೋದಾಗದು ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣೆ ಹಚ್ಚೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಬಳೆ ಹಚ್ಚೋದು ಬೇಡ, ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟವನಾಗ್ತೀಯ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪೂಜಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರ್ತೀಯ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕಣ್ರಿ, ಏನು ಅವ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬಳೆನೇ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಇದು ಹಾಕಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಅಗೌರವ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಸಡನ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದ, ಏನೋ ಭಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಂದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೋದಲ್ಲ ಭಗವಾನ್. ಹಿತ್ವಾ ಪಾಪಮ ವಾಪ್ಸಿಸಿ, ನೀನು ಸ್ವಧರ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯ, ಪಾಪದ ಫಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿ. ಸ್ವಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡವರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇದು. ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರೋದು, ಬೆನ್ನೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ನಾವಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಂಪರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ನಿಷ್ಠೆನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ
ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ತುದಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ ಯೇಷಾಂ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮತನು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಭೂತ್ವಾದ ಹಾಗಾದವನಾಗಿದ್ದು ಪುನಃ ಲಾಘವಂ ಯಾಸಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಚೀಪ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ? ತುಂಬಾ ಹೌದಾ? ಸರಿ. ಅದು ಸಿಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಸಾಗೋದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತಲ್ಲ ಅವನ. ಭಯಾತ್ ಕರ್ಣಾದಿಭ್ಯ ರಣಾದ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಉಪರತಂ ನಿವೃತ್ತಂ ಮಂಸ್ಯಂತೆ ಚಿಂತಯಿಷ್ಯಂತಿ ನ ಕೃಪಯಾ ಇತಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಭೃತಯಃ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ಕರ್ಣನಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಷಿಕರು. ಭಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ಣಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕರ್ಣಾದಿಗಳ ಭಯದಿಂದ ಯುದ್ಧಾದ್ ಉಪರತಂ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸುಮ್ಮನಾದ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಬೇಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನ ಕೃಪಯ, ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಬಂತು. ಭವಿಷ್ಯ ದ್ರೋಣಾದಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಬಂತು ಅರ್ಜುನಿಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ. ಆದ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ, ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಭಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಟ, ಕರ್ಣಾದಿಗಳ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಅಂತ ಅಂತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಮಹಾರಥರು. ಮಹಾರಥರು ಯಾರು? ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಅಂತ ಇವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಕರ್ಣಾದಿಗಳ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಓಡೋದ ಅಂತೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತ್ವಾಂ ಮುಂದಂತೆ ಮಹಾರಥದ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತಾರು. ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಶಕುನಿಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ. ಅವನು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ ಯುದ್ಧ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡು ಕಳಿಸ್ತದೆ ಹೊರತು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಮುಗಿತು ನಮ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ರ ಅರ್ಜುನನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಡೀ ಕೌರಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಭೀಮಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇನೆ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬರೇ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಡುಗುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶಕುನಿ ಇರಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಪರಾಕ್ರಮ. ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಯದ್ರಥ ವಧೆ ದಿವಸ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೋಡ್ಬಾಳೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಗಾಂಡಿ, ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ 2 ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಳೆದ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ ಏನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಂಡಿವ ಕೋಡ್ಬಾಳೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅದು ಹೋದ್ರೆ 10 ಜನ ಪೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಬಾಣ. ಆ ಭಗದತ್ತನ ಆನೆ ಹೊಡೆದ, ಆ ಕುಂಭಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಅಂಡಿನ ಇಷ್ಟುದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕೂಸ್ಕೊಂಡು. ಏನ್ ರಟ್ಟೆ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯ ಬಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಎದುರಿಸೋ ಯಾರು ಇವರು ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನ ನನ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜುನ ನನ್ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಅರ್ಜುನ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಳು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು. ಎಂಥದೇ ಆಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಗುರುಳು ಬಂದು ಹೊಡಿ, ನಾನು ಗುರುಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಇದಾಗ್ತಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಏನೋ ನಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದ್ರೋಣರು ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಧ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಅರ್ಜುನ. ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಇತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಶಾಪದಿಂದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಪದಿಂದ ದಗ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದಂಥ ಇದೇ ಸ್ಫುರಣೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಸ್ತಾದಿಗಳೇ ಸ್ಫುರಣೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದುರದೃಷ್ಟ ಅರ್ಜುನ. ಹುಟ್ಟಂದ್ರಿಂದ ಕರ್ಣ ದುರದೃಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲು. ತಾಯಿ ಅದೇ ಮೊದಲೇ ದುರಂತ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲೇ ಕನ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ದುರಂತ. ಏನಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಗಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದೊಂದು ದುರಂತ. ಆಮೇಲೆ ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಬೆಳೀಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೂತನಾಗಿ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಸೂತಪುತ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅದೊಂದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪರಶುರಾಮನ ಶಾಪ ತಗೊಂಡ, ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದು ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಣ್ಣಕುಂಡಲಾದಿಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಜನ್ಮತಃ ಬಂದಂತ ಕಣ್ಣಕುಂಡಲಾದಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಯ ಕರ್ಣ, ಶೂರನೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು.
ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೇರಲೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟ. ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣೋಜೇಷಿತಿ ಪಾಂಡವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕರ್ಣ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಾಂಡವ. ಎತ್ತ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತ ಪಾರ್ಥೋಧನುರ್ಧರ ತತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿ ಧ್ರುವಾನ. ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಪಾಂಡವರಲ್ಲ. ಇಂದ್ರವಂಶದಿಂದ ಬಂದವನು ಅರ್ಜುನ, ಧರ್ಮರಾಜನ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಅಂಶ ಧರ್ಮರಾಜ, ವಾಯುದೇವತೆ ಅಂಶ ಭೀಮ. ಅವನು ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಪರಾಕ್ರಮ ಲೋಕೋತ್ತರ ಪರಾಕ್ರಮವೇ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯೇಷಾಂತತ್ವಂ ದುರ್ಯೋಧನಾದೀನಾಂ ಬಹುಮತಃ ಬಹುಭಿರ್ಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಃ ಇತ್ಯೇವಂ ಮತಃ ಬಹುಮತಃ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಯಾಸ್ಯಸಿ ರಾಘವಂ ಲಘುಭಾವಂ. ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ, ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಪಗಡಾಟ ಗೆದ್ದು ಪಾಂಡವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಭೀಮಾರ್ಜುನೇ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಂತೆ. ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಆಗ್ಲೇ 2 ದಿವಸ ಕಳೆದೋಯ್ತು. 13 ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಪದದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ. ಪಾಂಡವರು ಪಾಪ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ 13 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವನಿಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಕತ್ತಿದ್ದು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜ ಕಾಡಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಡು ಕಾಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಬಹಳ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಬಂತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಿತ್ತು. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬೇಜಾರು. ಅವರಿಗೆ 2 ಮಧ್ಯದಾಗಿ ಲೋಕೋತ್ತರ ವೀರಲ್ಲ ಕಾಡ್ಪಾಲಾದ್ರು. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು 2 ತುಂಬಾ ಅವಳಿಗೆ ಉರಿತಿತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ. ಅದು ಬೇರೆ. ಅವ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಆಗಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ಸಂಧಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ದ್ರೌಪದಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೂ ಸಂಧಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ದ್ರೌಪದಿ ಆ ವೀರಕನ್ಯೆ ಅವಳು, ಆ ವೀರಸು ಸಾಮಾನ್ಯಲ್ಲ ಅವಳು, ದೇವರು ಬಹಳ ಅವಳಿಗೆ ಇದಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಇದು ದುಶ್ಯಾಸನ ಕೈ ಮುರಿಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಿಡಿ ಮುಟ್ಟಿದಾನೆ, ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಕೈ ಭೀಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಿಂಧಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ನಾನು ಭೀಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ನೀಚ ಕೈ ಮುಡ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ, ಯುದ್ಧಾನೇ ಆಗೋದು. ಏನ್ ಸಂಧಿಗಿಂದ ಹೋದ್ರು ಸಂಧಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟಂತೆ ಆಗತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕೋತ್ತರ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ್ದು ಅವಳನ್ನ ಬರೀ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ ಜೀವ ಒಬ್ಬನೇ ಅವಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ 13 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ವಧಿತಾನೆ ಅವನು. ಸಭೆಗೆ ಬರೋ ವಧಿತಾನೆ. ಹೌದು. ಎಂತ ಗಂಡ ಬೈಕು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವಳನ್ನ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಭಿ ಗುಣಿಯುಕ್ತ, ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟವನಾದ ನೀನು ಬಹುಮತನಾಗಿಯೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತನಾಗಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಲಾಘವಂ ಜಾಸ್ತಿಸಿ ಲಘುಭಾವ, ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಬಹಳ ಕೀಳಾದವನಾಗ್ತೀಯ, ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅರ್ಜುನ, ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಗೌರವ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋ, ನೀ ಸಂಭಾವಿತನಾಗೇ ಇರು, ಮಹಾತ್ಮ ನೀನು, ಹಾಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ತನ್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ. ಅವಾಚ್ಯವಾದಾಂಶ್ಚ ಬಹೂನ್ ಯದಿಷ್ಯಂತಿ ತವಾಹಿತಾಃ ನಿಂದಂತಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತಥೋ ದುಃಖತರನ್ನು ಕಿಂ.
ಅವಾಚ್ಯವಾದಾನ್ ಅವಾಚ್ಯವಾದಾಂ ಮೈಕೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಚ ಬಹೂನ್ ವದಿಷ್ಯಂತಿ ತವಾಹಿತಾಃ ತವ ಅಹಿತಾಃ ನಿಂದಂತಹ ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತತಃ ದುಃಖತರಂ ನು ಕಿಂ. ವಾಚ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತು, ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಹೇಳಬಾರದಾದ ಮಾತು. ಯಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬಾರದೋ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ. ಅವಾಚ್ಯವಾದನೆ, ಅವಾಚ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನೀಚ, ಇವನು ಹೇಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಯಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಡಬಾರದೋ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಹೂನ್ ಬಹಳವಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯವಾದನ ಹೇಳಬಾರದಾಗಿರುವ ವಾದಗಳನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತವ ಅಹಿತಾಹ ವದಿಷ್ಯತಿ, ನಿನಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ನಿಂದಂತಹ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಂದಿಸ ಏನೋ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಗೆದ್ದೆ ಹೊರತು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳೋ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ 5-6 ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗೋದು. ಇನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೊರದು ಅವನಿಗೇನು ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ. ತಥೋ ದುಃಖತರ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದುಃಖತರ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಜುನ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು? ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕನೋ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನ ಬೇಡ ಕಣೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಧರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ವೋ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಧರ್ಮ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ವೋ, ಎರಡು ಸ್ವಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದ ಪಾಪ ಒಂದು, ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಇನ್ನೆರಡು, ಆ ಎರಡರಿಂದ ನಾವು ಅಧೋಗತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರದು. ನಮ್ ಗೌರವ ಇದೆ ಹೌದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಒಂದು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣೋದು, ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆ ತಪ್ಪುದು, ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕಿಂಚ ಅವಾಚ್ಯವಾದಾನ್ ಅವಕ್ತವ್ಯವಾದಾಂಶ್ಚ ಬಹೂನ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಾನ್ ವಿದಿಷ್ಯಂತಿ ತವ ಅಹಿತಾಃ ಶತ್ರವಃ ನಿಂದಂತಹ ಕುತ್ಸಯಂತಹ ತವ ತ್ವದೀಯಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ನಿವಾತ ಕವಚಾದಿ ಯುದ್ಧ ನಿಮಿತ್ತಂ. ಕಿಂಚಾನ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಮೂಲಪದ ಶ್ಲೋಕದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ತವ್ಯವಾದ ಭಾಷ್ಯ. ಯಾವ ವಾದನ ಮಾತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬಾರದೋ ಅಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಆಡೋದು ಅವಕ್ತವ್ಯವಾದ, ಅವಾಚ್ಯವಾದ. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕಳ್ಳ, ಭಂಡ, ನೀಚ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಪಾಳ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಯಾವ ಮಾತನ್ನ, ಯಾವ ಪದವನ್ನ ಯಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದೋ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಚ್ಯವಾದ, ಹೇಳಬಾರದಾದ ಮಾತು ಅಂತ. ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಅಂತ. ಬಹುನು ಅದು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಅನೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವದಿಷ್ಯಂತಿನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ತವ ಅಹಿತಾಹ, ನಿನಗೆ ಅಹಿತರಾದವರು. ಅಹಿತರಾದವರು ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಕುಚ್ಚೆಯಂತಹ ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ, ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗೌರವವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಾ. ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ? ನಿವಾತ ಕವಚಾದಿ ಯುದ್ಧ ನಿಮಿತ್ತಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನಿವಾತ ಕವಚರು ಒಂದು ಹಿರಣ್ಯಪುರವಾಸಿಗಳಿದ್ರು, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು 60,000 ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಗ್ಬಿಡೋದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದ, ನೀನ್ ಬಾ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಖಾಲಿ ಕೈ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಲ್ಬಾಣಿದೆ, ಏನು ಸೈನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಸ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನ ರಸ ತಗೊಂಡ, ಸಾರಸಿ ಮಾತಲಿಯನ್ನು ಸಾರಸಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರ ರಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಹೊರಡ್ತಿದ್ರು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ಹೆಂಗ ಅಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ದನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಓಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹೊಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬೇಡ ಅರ್ಜುನ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೋದ, ನೀ ಅಪ್ಪನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಹೊಡೆಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂದ. ಹೊಡೆದ ಅಗ್ನಿ ಹೊಡೆದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದುರೆನ, ಚಕ್ರನ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ. ಶಿವ ಕೂಡ ಪಾಶು ತೆಗೆದು
ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬಂತು ಬಂತು ಬಂತು, ಎಂತ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಬೆಂಕಿ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಜನರು ಕರ್ಕಲಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕರ್ಕಲು ಬೀದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಒಬ್ಬ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ನಿಂದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಇದು, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಪತ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗೆ ಅಂತ. ಮಾತಲ್ಲಿ ನಡುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಿ, ಹೊಡೆದ. ಆಮೇಲೆ ನಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ. ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವಲೋಕದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಈ ತಗೋ. ಆಗ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ವಸ್ತ್ರ ಬರೋದು. ಅವನು ನಾರದ್ರು ಬಂದು, ನೋಡು ನೀ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಾಲದು, ನೀನ್ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೆಲವು ವಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬ ನೀನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾರದ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಯಿವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ದೇವಲೋಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಅನ್ಬೀಟಬಲ್. ಏನು ಅಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ದೇವಲೋಕದ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ. 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಂದ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಂದ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು. ಅದು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಊರ್ವಶಿ. ಊರ್ವಶಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಮ್ಮ, ದೇವಲೋಕದ ಮಾತೆಪ್ಪ ಅವಳು. ಇನ್ನು ಅವಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಂದ್ರಂಜ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದವನು, ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದ ಇದು ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವ, ಅದೇ ಗುಣ, ಅದೇ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಥೂ ಶಂಡ, ನಾನು ಕರು ಬರಲ್ಲ, ಬೈದೇ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಅವಾಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ. ಅವಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಅದು ವರವಾಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನಿಂಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದೇ ಮುಂದೆ ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಅದು ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟ. ಚಂಡ ನನಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ. ಅದು ನೋಡಿ, ಆಕೆಗೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ, ಶಾಪ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆ ಶಾಪ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬತ್ತಾ? ವಿಚಿತ್ರಪ್ಪ ಅದು. ಎಂತಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಪ. ಅರ್ಜುನ ಶಾಪ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ದ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ ಶಬ್ದವೇ ಶಹ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶಹ ಶಬ್ದ ಅನೇಕ ಶಹ ಅನ್ನೋದು ಶಹ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಶಹ ಅಂದೇನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೊಸದಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಹೊಸದಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಅನೇಕ ಶಹ ಅದು ಇದು ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವದಿಷ್ಯಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ನಿವಾತ ಕವಚರೇ ಮುಂತಾದವರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿವಾತ ಕವಚಾದಿ ಯುದ್ಧ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುದು, ಪರಮೇಶ್ವರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುದು, ಬೇಕಾಷ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅರ್ಜುನ ಸೋತ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನೇ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಒಂದೇ ಜಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶಾಪ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಶಾಪ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾವಕ್ರು ಸಮುದ್ರ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಾರಿ ಇದಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪೂಜೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪತಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೊಟ್ಪಟ್ಟಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಕ್ಕಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಸ್ಯು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಶಾಪ ದಸ್ಯುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಂದ. ಅದು ಆಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಅಂತ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿಲಿ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಆ ಗಾಂಡಿ ಇದು ಏನು ಇದೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು. ಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಪತ್ನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಟ್ಟಿದಂತ ದೇಹ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟುವುದ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ. ತತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ನಿಂದಾ ಪ್ರಾಪ್ತೇ
ದುಃಖಾತ್ ದುಃಖತರನ್ನು ಕಿಂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಂದಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅರ್ಜುನ? ಈ ನಿಂದೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ ಇದೆಯೇನೋ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ. ನಿಂದೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡ, ಕೀಳಾಗ್ಬೇಡ, ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡ. ತತಃ ಕಷ್ಟತರಂ ದುಃಖಂ ನಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ನಿಂದಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟತರವಾದ, ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ. ನಿಂದಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ಬೇಡ. ನೀನು ಇದಾಗಿರು, ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರು, ಧೈರ್ಯ ಹೇಳು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಹತೋವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧೇ ಪುನಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಪುನಃ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯುದ್ಧೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣೆ ಸತಿ, ಯುದ್ಧವು ಮಾಡಲಾಗಿ, ಅದು ಸತಿ ಸಪ್ತಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ರಾಮೇ ವನಂಗತೆ ಸತಿ, ರಾಮನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲಾಗಿ. ಅದು ಸತಿ ಸಪ್ತಮಿ, ಎರಡು ಸಪ್ತಮಿ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸತ್ತು ನನ್ನ ಲಾಸಿ ಲಕ್ಷಣ. ರೊಟ್ಟಿ ಕೈದ ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪದ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಬಿತ್ತು, ನೆಲಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ತುಪ್ಪದ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ? ಪೂರ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಂಡ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಯ್ತು. ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು, ಆ ತುಪ್ಪದ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಂಗೆ ಸತ್ರು ಸ್ವರ್ಗ, ಗೆದ್ರೆ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗ್ತೀಯ. ಹಿಂಗೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ? ಹತೋವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಜಿತ್ವಾ ವಾ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೆ ಮಹೀಂ ತಸ್ಮಾದುತ್ತಿಷ್ಠ ಕೌಂತೆಯ ಯುದ್ಧಾಯ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಃ. ಹತಃ ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಜಿತ್ವಾ ವಾ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೆ ಮಹೀಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕೌಂತೆಯ ಯುದ್ಧಾಯ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಃ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ತೇ ಇಟ್ಕೋ. ವಾ ಅನ್ನೋದು ಅಸ ಅಂತ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಭಗವಂತನ ಗೊತ್ತು ನೀ ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನಂತಲ್ಲ, ಯುದ್ಧಸ್ವ ಜೇತಾಸಿ ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನ್, ಯುದ್ಧಸ್ವ ಜೇತಾಸಿ, ನೀನು ಗೆಲ್ಲುವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಮಯಾ ಹತಾಸ್ತಂ ಜಹಿಮಾವೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವಸವ್ಯ ಸಾಚಿನ್, ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಸಾಕು. ಕೀರ್ತಿ ನಿನಗೆ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು. ನಾನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೀನೇನು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕೀರ್ತಿ ತಗೋ ನನಗೆ. ಕೃತಾರ್ಥ. ಭಗವಂತಿಗೆ ಯಾವ ಕೀರ್ತಿ? ಭಗವಂತಿಗೆ ಈ ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕಾ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೌರವನ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅರ್ಜುನಗಾದ್ರೆ ಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಗೆದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ತಿಟ್ಕೋ. ಸತ್ರು ಸ್ವರ್ಗಂ ವಾಪ್ಸಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀಯ, ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಜಿತ್ವಾವ, ಗೆದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಸಾರಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮಹೀಂ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೆ, ಮಹೀಮಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಆಳ್ತೀಯ, ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ. ಅಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತೀಯ. ಏನ್ ಕೊರತೆ ನಿಂಗೆ? ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ? ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ? ತಸ್ಮಾನ್, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇ ಕೌಂತೆಯ ಉತ್ತಿಷ್ಠ, ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತಿಕುಮಾರನಾದ ಅರ್ಜುನ ಏಳು. ಯುದ್ಧಾಯ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಃ ನಿಶ್ಚಯ ಏನ ಸಹ. ನಿಶ್ಚಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ. ಯಾವಾತರಿಂದ ನಿರ್ಣಯವು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಸತ್ರು ಸರಿ, ಗೆದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಸತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗೆದ್ದು ನಾನು ರಾಜನಾಗ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಹತಸ್ಸನ್ ಸ್ವರ್ಗಂ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಸಿ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಅರ್ಜುನಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೇವೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊಡೆದು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಸಾರಥಿ. ಅವನು ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಡೇಂಜರ್. ಅವ್ನು ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆ ಮುಗೀತು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸತ್ತು ಸಾಯ್ಬೋದು. ಇನ್ಯಾರು ಇನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಯಿಸೋರಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಯಿಸಕ್ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾದಿಗಳಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಸತ್ತವನಾದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಸತ್ತವನಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗಂ ಹತಸ್ಸ, ಸತ್ತವನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ನಿಂಗೆ ಕಹಿ ಆಯ್ತು? ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಹಿನಾ? ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಹರಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು, ಜೀರ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಜಿತ್ವಾವ ಕರ್ಣಾದೀನ್ ಶೂರಾನ್ ಭೋಕ್ಷಸೆ ಮಹೀಂ. ಕರ್ಣಾದಿ ಶೂರರನ್ನ ಗೆದ್ದವನಾದರೆ ಅಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ. ಅಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲ ನೀನು ಆಗ್ತೀಯ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹರಿರಾಜನಾದ್ರು ಧರ್ಮರಾಜ ಏನು, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅವನು ಪೂರ್ಣ ವಿರಕ್ತನೇ. ಅವನು ಏನಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮನ ಮಾತಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಬಹಳ ಗೌರವ. ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಗೌರವ ಕುಂತಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರು. ಒಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಸಂಧಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂತಿ ಮನೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅತ್ತೆ ತಾನೆ, ಬಿದಿರ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಭೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಭೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಭೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಂತಿನ ಕಣ್ಣು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅತ್ತೆನ ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ನನಗೊಂದೇ ನನ್ನ ಸೊಸೆನ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕುಂತಿದ್ದು ಅದೇ ಮಾತು, ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರ, ಅದು ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಡಿಬೇಕು ಅದಂತ ಅದೇ ಮಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಸಂಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಅಮ್ಮ ಏನಂದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುದು ಹೇಳ್ದಾನೆ, ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ವಶನ್. ಅಮ್ಮನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಂತಾನೆ, ನಾನು 5 ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳು. ನಾನು 5 ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಅಷ್ಟು ಅವಳು ವೀರಮಾತೆ, ಅವಳು ಕುಂತಿದಾಳಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂಸಲ್ಲ ಅವಳು, ದ್ರೌಪದಿಗಿಂತ ಜೋರು ಅವಳು. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಖ್ಯಾತ ತೇಜಸ್ಸು ಅವಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಣಾದಿಗಳನ್ನು ಶೂರರನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಅಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ ನೀನು. ಉಭಯಥಾಪಿತವ ಲಾಭೇವಾಯ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 2 ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಸತ್ರು ನೀನ್ ಗೆದ್ರು, ನಿಂಗೆ 2 ರೀತಿ ಲಾಭವೇ ಇದೆ, ನಿಂಗೇನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯತ ಏವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕೌಂತೆಯ ಯುದ್ಧಾಯ ಕೃತನಿಶ್ಚಯ ಕೇಶ್ಯಾಮಿ ಶತ್ರುನ್ ಮನುಷ್ಯಾಮಿ ವಾ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಮಡಿ ಏನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ, ಏನ್ ಹೇಳಿಯಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ ಹಚ್ಚ ರಸನ. ಕೌಂತೆಯ, ಕುಂತಿಕುಮಾರ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳು, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋ, ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀನಿ ತನ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಸತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಗೆಲ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಗೆದ್ರೆ ಸರಿ, ಸತ್ರ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹಾಳ. ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಸಾಯ್ಲಿ, ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೇ ಸಾಯ್ದೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕರೋನಾ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಕರೋನಾ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೂತಾಗಿ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಕರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ಲೋ, ಸತ್ತವಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ತಿದಾರೋ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೆದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳು, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ. ತತ್ರ ಯುದ್ಧಂ ಸ್ವಧರ್ಮ ಇತ್ಯೇವಂ ಯುದ್ಧಮಾನಸ್ಯ ಉಪದೇಶಂ ಇಮಂ ಶೃಣು. ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು ನಾನು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಇದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೀನು ತೊಡಗ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಮಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, 10 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 11